नमस्कार। हार्दिक भाव स्वागत जनावि आम ओडिया भाषा सहित को। तो आज आम आलोचना करवा +3 4th सेमेस्टर ओडिया ऑनर्स +3 4th सेमेस्टर ओडिया ऑनर्स जो आम यूनिट 1 टा आलोचना करले हला। प्रथम एकक महाजात्रा टिके पे तार प्रथम एकक महाजात्रा आउ सेकेंड चैप्टर थिला तपस्विनी और थर्ड चैप्टर थिला श्रुति चिंतामणि। आर आम एक्सप्लेनेशन क्लास सार देइथले, तो जो मैंने भी आर एक्सप्लेनेशन क्लास देखी ना जाकि देखंतु। तो आउ जो मैंने भी आम टेलीग्राम चैनल ले जॉइन करना डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकि लिंक अच्छे जाकि जॉइन करंतु हैला। और जहाँ भी किसी डाउट अच्छी है से मते कमेंट माध्यम पचारि पारे, मुझे रिप्लाई देवी किंबा जदि टेलीग्राम चैनल लिंक रे जॉइन होती तो टेलीग्राम रे भी मते पचारि पारे, मु तुम मानकर क्वेश्चन आंसर दे पारिबी है। तो चलतु आरंभ करवा। तो आज आम देखा जे यही जो यूनिट 1 कोर 8 रहिला यूनिट 1 जो थिला हमर महाजात्रा तपस्विनी स्तुति चिंतामणि है। ये तीनटार आम 1 मार्क क्वेश्चन आउ 5 मार्क 8 मार्क क्वेश्चन सारी देते है। तो आज आम देखा 2 मार्क क्वेश्चन सिलेक्शन कौन रही है। तो चलतु आरंभ करवा। तो प्रथम प्रश्न ये देला प्रथम प्रश्न देला ये 2 मार्क क्वेश्चन है। तो राधानाथ रायकर 2टी काव्यर नाम कौन है। तो राधानाथ रायकर 2टी काव्यर नाम हूँ चंद्रभागा और उषा है। जेकोसी भी काव्य तुमको एक्सप्लेनेशन क्लास रे कहीदे महाजात्रा काव्य जिते कवि परिचय पढ़ुली है। सब गोटी गोटी कर कही रखी, जो मैंने भी देखी ना एक्सप्लेनेशन क्लास जाकि देखु है। जदि भी एक्सप्लेनेशन क्लास देखी ना हठात सडनली 1 मार्क क्वेश्चन 2 मार्क क्वेश्चन सिलेक्शन पढ़ी जाऊँ बिल्कुल भी किसी भी मन रही है। प्रथम तार थ्योरी क्लास एक्सप्लेनेशन क्लास देखु, तापर जाकि 1 मार्क कि 2 मार्क क्वेश्चन अटेंड करेंगे है। तो ये प्रश्न देला ना राधानाथ रायकर 2टी काव्यर नाम कौन। तो ये उत्तर होजेकोसी काव्य आपण मैंने लिखिपारे। ये देला चंद्रभागा और उषा है। तापर प्रश्न आसला जे विवेकी प्रबंधर रचयिता किए, यह केबे प्रकाशित। परवर्ती प्रश्न आसला विवेकी प्रबंधर रचयिता किए, यह केबे प्रकाशित है। तो आम ओडिया साहित्य रे प्रथम प्रबंधर कहले विवेकी प्रबंध को बुझ है। तो ये विवेकी प्रबंधर रचयिता होती कविवर राधानाथ राय, जार प्रकाश समय थी 1873 ख्रीष्टाब्द 1873 ख्रीष्टाब्द नोट कर रखिथे है। तो तापर आसला राधानाथ रायकर महाजात्रा काव्यर अवशिष्ट सर्ग को कहीं पोड़ी जाते। मुझे तुमको एक्सप्लेनेशन क्लास कही जे राधानाथ तांकर महाजात्रा काव्य सरकार विरोध कथा लिखिथिबार कथा तांकर अधीनस्थ कर्मचारी माने जणाई सरकार कौन कले ना राधानाथ निकटर से ही सबू आपत्तिजनक अंश को पठाइबा को गोपन करते। आउ से महाजात्रा काव्य राधानाथ अतिशय मानसिक जंत्रणा लाभ करे महाजात्रार अवशिष्ट लेखा होती 5टी सर्गरु है। 5टी सर्ग अवशिष्ट सर्ग को 18टी सर्ग खसाड़ा को निआरे पोड़ी देते है। तो यहाँ उत्तर है। तापर आसला काल कौन जरिया बोली कहुए है। काल संसार रे समस्त रचना रे फास्ट लगाई थाए बोली कहुए, महाजात्रा काव्य आसी। तो तापर आसला
ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ସହିତ କେଉଁମାନେ ମହାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ? ହେଲା, ତ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଜୁନ, ଭୀମ, ନକୁଳ, ସହଦେବ ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀ। ହେଲା, ଅର୍ଜୁନ, ଭୀମ, ନକୁଳ, ସହଦେବ, ଦ୍ରୌପଦୀ ଏଇ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମହାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ହେଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ହେଲା, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କେଉଁଠାରେ ଓ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏଇଟା ବି କହିଦେଇଥିଲି ଯେ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ କବିଙ୍କ ନାମ ପଢ଼ୁଛ, ହେଲା, ତା'ର କବି ପରିଚୟରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ସେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରଚନା କରିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ମସିହା, ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ଥିଲା, ହେଲା, ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ସବୁ ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ସେସବୁ ଟିକେ କିଛି ମନେ ରଖିବେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇଭଳି ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ହେଲା, ତ ଏଠିକି ଦେଲା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବରପାଲିରେ 1862 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଚୈତନ୍ୟ ମେହେର ଆଉ ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ସେବତୀ ଦେବୀ। ହେଲା, ଏଇଟା ଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଅନେକ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯେପରିକି ଇନ୍ଦୁମତୀ, କୀଚକବଧ, ତପସ୍ୱିନୀ, ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ, ରସ ରତ୍ନାକର। ହେଲା, ଏଇଠି ଥିଲା ରସ ରତ୍ନାକର, ଇନ୍ଦୁମତୀ, କୀଚକବଧ, ତପସ୍ୱିନୀ, ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଇସବୁ କାବ୍ୟ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଦୁଇଟି ଗଦ୍ୟ ରଚନାର ନାମ ଲେଖ। ହେଲା, ତ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଦୁଇଟି ଗଦ୍ୟ ରଚନାର ନାମ ହେଉଛି ନୃପରାଜ ସିଂହ, ପୁରାଣ କବି ଫକୀରମୋହନ। ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗଦ୍ୟ ରଚନା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ଦୁଇଟି ମହାନ ଆଦର୍ଶ ଚରିତ୍ରର ନାମ କ'ଣ? ତ ଏଠି ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ନାମ ହେଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ସୀତା। ହେଲା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତ ଏଠି ବି ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଆସିଛି। ଯଦି ବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଥମେ, ହେଲା, ଯଦି ତୁମେମାନେ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ପଢ଼ି ଦେଉଛ ଭଲ ଭାବରେ, ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଟୋଟାଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଉଛ, ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ 1 ମାର୍କ କିମ୍ବା 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି କଷ୍ଟ ହେବନି। ହେଲା, ତ ପ୍ରଥମେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଦିଅ, ତାପରେ ମନେ ରହିଯିବ ଆପେ ଆପେ 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ହେଲା, ତ ଏଠି କ'ଣ ଥିଲା 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ରାଜା କିପରି ଜଳଧର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି? ତ ରାଜା ପ୍ରଜାଙ୍କର ରକ୍ତ ରୂପକ ଜଳକୁ ମସ୍ତକରେ ବହନ କରି ପୂର୍ବକ ରାଜା ଜଳଧର ରୂପେ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ହେଲା, ତାପରେ ଆସିଲା ରାଜାଙ୍କୁ କାହିଁକି ବଜ୍ରଘାତ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ? ତ ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ କହି ରଖିବି। ହେଲା, ତ ଶିଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ତୃଷା, ଏଇଟା ବି କିଛି ନାହିଁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ମନରେ ବିଷାଦ ବୋଧ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରକାରେ ଯଦୁବଂଶର ଧ୍ୱଂସ ଆଉ ଜଗତର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜଣାଇଥିଲେ ବା ମହାପ୍ରଣୟ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିବା ପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ମନରେ ବିଷାଦ ବୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ହେଲା, ଏଇଟା ଟିକେ ନୋଟ୍ କରି ରଖିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ହେଲା, ଯଦି ବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକି ପୋଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ। ହେଲା, ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଯେ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାବ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଏହା କେବେ ରଚିତ? ତ ଏଠି ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ କେଦାରଗୌରୀ କାବ୍ୟ ଥିଲା ତାହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାବ୍ୟ। ଏହାର ରଚନା ସମୟ ଥିଲା 1885।
ହେଲା 1885 ଏଇଟା ତାଙ୍କର କେଦାରଗୌରୀ କାବ୍ୟ ରଚନା ଥିଲା। ତ ଏଇ କେଦାରଗୌରୀ କାବ୍ୟଟା ସେ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାମ୍ର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଆଧାରିତ କାବ୍ୟ ହେଲା। ଏହି କାହାଣୀର ମୂଳ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶୀ ପରିବେଶରେ ମିଳେ ନାହିଁ, ଏହା ମିଳେ ଗ୍ରୀକ୍ ଦେଶର କବି ଓଭିଡଙ୍କ ମେଟାମର୍ଫିସ୍ କାବ୍ୟରେ। ତ ମନେ ରଖିବେ ଟିକେ, କେଦାରଗୌରୀ କାବ୍ୟଟା ଓଭିଡଙ୍କର ଗ୍ରୀକ୍ ଦେଶରେ ଓଭିଡଙ୍କର ମେଟାମର୍ଫିସ୍ କାବ୍ୟରେ ଆନିତ। ତ ଏହାର କଥାବସ୍ତୁ ନେଇ ଇଂରେଜ କବି ଟସର ରଚନା କରିଥିଲେ ଦି ଲେଣ୍ଥ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଟୁ ବି ବେବିଲିୟନ ହେଲା। ଏସବୁ ଦୀର୍ଘ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କର କଥାବସ୍ତୁକୁ ତାଙ୍କର ନାଟକରେ ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟରେ ନାଟ୍ୟ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଏଗୁଡ଼ା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଥିଲା ଏତିକି, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।